आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राज्य मंत्रिमंडल में 23 नए चुने गए विधायकों को शामिल किया है। यानी कि नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आज हुआ है और इस शपथ ग्रहण समारोह जो है वो सुबह 10 बजे गिंडे स्थित राज्यपाल आवास पर हुआ। इस समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर, मुख्यमंत्री विजय और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कांग्रेस के 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इससे पहले विजय ने 23 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश की थी। बता दें कि राज्यपाल ने गुरुवार सुबह चेन्नई के लोक भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले इन नियुक्तियों को मंजूरी दी थी और यह विस्तार हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद विजय के नेतृत्व वाली नई बनी टीवी के सरकार में दूसरा बड़ा विस्तार है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों में थूथुकुडी से श्रीनाथ, अविनाशी से कमल, कुमार पलायम से सी विजयलक्ष्मी, कांचीपुरम से आरवी रंजीत कुमार और कुंभकोणम से विनोद शामिल हैं। इस सूची में तिरुवदनाई से राजीव, कुडालोर से बी राजकुमार और अरक कोनम से वी गांधीराज के नाम भी शामिल है। नए मंत्री परिषद में ओटापिडारम से मथन राजा, राजपलायम से के जगदीश्वर, किलियूर से राजेश कुमार और इरोड पूर्व से एम विजय बाला भी शामिल हैं। बता दें कि रासीपुरम से विधायक लोगेश तमिल सेल्वन डी और सेलम दक्षिण से विजय तमिलन पार्थिबन ए भी नियुक्त किए गए लोगों में शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि श्रीरंगम से रमेश, मेलूर से पी विश्वनाथन, वालेचिरी से कुमार आर और श्री पेरू बुंदुरु से के थेनुरासु जो है वह शामिल है। और यह विस्तार 10 मई को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और 9 मंत्रियों के शपथ लेने के 12 दिन बाद हुआ है। तमिलनाडु के 43 विभागों में से लगभग आधे विभाग अब तक बिना मंत्रियों के काम कर रहे थे, जिससे कई विभागों में फैसले लेने में देरी हुई और विपक्षी दलों की आलोचना का सामना भी करना पड़ा। इसीलिए आज जो है विजय थलपति की कैबिनेट का पूर्ण तरीके से विस्तार हो चुका है। ஸ்ரீநாத் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியலமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். ஸ்ரீநாத் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்றி தேவையான அளவு கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். The Honorable Governor will present a bouquet to the newly sworn-in minister. The Honorable Minister will now greet the Honorable Governor with the bouquet. The Honorable Minister will now greet the Honorable Governor with the bouquet. Thank you, sir. Thank you. திருமதி எஸ் கமலி அவர்கள்.
நான் சே கமலி என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழுமுதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் சே கமலி என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். The Honorable Governor will now present a bouquet to the Honorable Minister. The Honorable Minister will now present a bouquet to the Honorable Governor. திருமதி சி விஜயலட்சுமி அவர். நான் சி விஜயலட்சுமி என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியலமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் விஜயலட்சுமி என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். The Honorable Governor will now greet the Honorable Minister with the bouquet. We request the Honorable Chief Minister and the respected Chief Secretary to join for a photograph. The Honorable Minister will now greet the Honorable Governor with the bouquet. तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।